ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಹವನಂ ಇದರ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತ ವರದ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ಸ್ಥಿತ ಲಾಕ್ಷಾರಂಜಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮಯುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸಂಸೇವಿತ ಲೋಕಾಲೋಕಿತ ಲೋಕ ಕಾಮ ಜನನೀ ಲೋಕಾಶ್ರಯಾಂಕ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಶ್ರಿತ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯತನು ಶ್ರೀಯೋಗ ಪೀಠೇಶ್ವರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಾಯುತ ಪಂಕಜಾಭನಯನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ ಕಾರುಣ್ಯೇನ ವಿಶೇಷಿತಾಂಗ ಸುಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಸಂಶೋಭಿತ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಕಲಾವತೀಂ ಸಕರುಣಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಗಾ ಸತ್ಯಾಂ ಸರ್ವಮಯೀಂ ಸಹಸ್ರದಲಜಾ ಸತ್ವಾರ್ಣವೋಪಸ್ಥಿತ ಸಂಗಾ ಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಾಂ ಸುಖಕರೀ ಬಾಲಾರ್ಕ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ. जगदम्बा माता की जय,
गो माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय। 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. 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 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारे प्राण, ज्ञान भक्ति का वही है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव।
ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो। ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನು ಹೊರಗಡೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಜ ಚಂದಿರ, ಆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवानुवाच असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च।
आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demon becomes envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in his own body and in the bodies of others, and blasphemies against the real religion. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತಾನಹಂ ದ್ವೇಷತಃ ಕ್ರೂರ ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence, into various demonic species of life. ಹೌದು, ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಏನೀಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೋರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಈ 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 3-4 ಬಾರಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾ ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಅಜಸ್ರಂ ಅಶುಭಾನ್ ಆಸುರೇಷು ಏವ ಯೋನಿಷು. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು. ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ, ದ್ವಿಷತಃ ದ್ವೇಷಿಸುವ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸುವವರು. ಹೇಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ
ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪರರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸಿದಂತೆ. ದ್ವಿಷತಃ, ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅಶುಭಾನ್, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಜನರು, ಕ್ರೂರಾನ್, ಕ್ರೂರಿಗಳಾದ ಇವರು, ತಾನ್ ನರಾಧಮಾನ್, ಆ ನರಾಧಮರನ್ನು, ನರರಲ್ಲಿ ಅಧಮರು, ಆ ನರಾಧಮರನ್ನು, ಅಹಂ ನಾನು, ಸಂಸಾರೇಶು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅಜಸ್ರಂ, ಅಜಸ್ರಂ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿರಂತರ, ಅವ್ಯಾಹತ, ಅನುಸ್ಯೂತ, ಪದೇ ಪದೇ, ಆಸುರೀಷು, ಆಸುರೀ ಯೋನಿಷು ಏವ, ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಘೋರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಫಲ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ. ದ್ವೇಷಿಸುವ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರಿಗಳಾದ ಆ ನರಾಧಮರನ್ನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಜಸ್ರಂ, ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು, ಪಿಗ್, ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂದಿ ಅಂತ ಬೈತೇವೆ ನಾವು. ಅಂತಹ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬೇಕಾಗುವುದು, ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುವುದು ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ಗುರುದೇವ, ತಾನ್ ಅಹಂ ಸರ್ವಾನ್ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭೂತಾನ್ ಸಾಧು ದ್ವೇಷಿಣ ದ್ವಿಷತಶ್ಚ, ದ್ವಿಷತಃ, ದ್ವಿಷತಃ ದ್ವೇಷಿಸುವವನು, ದ್ವಿಷತಃ ಚ ಮಾಂ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಶ್ವೇವ ಅನೇಕ ನರಕ ಸಂಸರಣ ಮಾರ್ಗೇಶು, ನರಾಧಮಾನ್ ಅಧರ್ಮ ದೋಷವತ್ವಾತ್ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಅಜಸ್ರಂ ಸಂತತಂ ಅಶುಭಾನ್ ಅಶುಭ ಕರ್ಮಕಾರಿಣಃ ಆಸುರೀಶ್ವೇವ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಯಾಸು ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹಾದಿಯೋನಿಷು. ನೋಡಿ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹಾದಿ ಯೋನಿಷು. ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳೇ. ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹ ಮೃಗಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೊಗಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳು. ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹಾದಿ ಯೋನಿಷು ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಇತಿ ಅನೇನ ಸಂಬಂಧ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ, ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಕ್ರೂರರನ್ನು, ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಅನೇಕ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ, ತೊಳಲುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆ ನರಾಧಮರನ್ನು, ಅಧರ್ಮವೆಂಬ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನರಾಧಮರು, ಅವರನ್ನು ಹಾಕುವೆನು, ಕೆಡಹುವೆನು, ಎಸೆಯುವನು. ಅಜಸ್ರವಾಗಿ, ಅಜಸ್ರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಆಸುರವಾದ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವೇ ಬಹಳವಾಗಿರುವ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಮುಂತಾದ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಹಾಕುವೆನು ಎಂಬೀ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಫಲಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. The falling evolution suffered by such thoughtless materialists as a result of their own false values and foul actions is being traced in this stanza. Specimens of the diabolically fallen type of men are characterized here in a spirit of loving despair by the Lord.
as the most degraded of men in this world, they are malicious and cruel. Malicious against the dignity of themselves and cruel to the living beings around. They are, says the Lord, thrown by me perpetually into the wombs of demons. Here, Krishna is identifying himself with the law of action and reaction. Wrong action leaves wrong tendencies behind. And propelled by such negative tendencies, the personality in an individual after his death in this physical structure demands an appropriate field of existence. An Asuric individual should necessarily discover his fulfillment only in an Asuric environment. Therefore, the law of action and reaction orders that such cruel men again and again reach similar wounds until the sheer horror of their experiences brings home to them a sudden realization of the follies and futilities in following such a low tempo of life. The idea of reincarnation suggested herein has already been exhaustively discussed earlier in our discourses. In the 8th chapter, 6th stanza, please, after this satsang, please again recollect the 8th chapter, 6th verse. ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಿ ಮನ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವಂದು ನಿರ್ಮಥಿಸು ನಿನ್ನಾತ್ಮವನೆ ಮಮತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಮದ ಸದ್ವಿವೇಕದ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ನೀ ನೆಮ್ಮಲ್ಲಿಂದೇನಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮಲ್ಲಿಂದೇನಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವಂದು ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತ ಇರುವಂದು ನಿನ್ನಾತ್ಮವನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನೇ ಸದ್ವಿವೇಕದ ಸತ್ ವಿವೇಕದ ನೆಮ್ಮಲ್ಲಿನ್ನೇನಿಹುದು ನೆಮ್ಮಲು ಇನ್ನೇನು ಇಹುದು ನೆಮ್ಮಲು ಅರ್ಥ ಏನು ನಂಬಲು ನೆಮ್ಮಲು ಇನ್ನೇನು ಇಹುದು ನಂಬಲು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇರುವಂದು ಇರುವಾಗ ನಿರ್ಮಥಿಸು ಮಥನ ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸು ಮಮತೆ ಮಮಕಾರ ನಿರ್ಮಮದ ಮಮಕಾರ ರಹಿತವಾದ ನೆಮ್ಮಲು ನಂಬಲು ನೆಚ್ಚಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅದೋ ಇದೋ ಹೀಗೋ ಹಾಗೋ ಎಂದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ವಿಷಯದ ಮಂಥನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಮಮತೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ವಿವೇಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನೀನು ನೆಚ್ಚಿಕೊ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೋ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಆಂಗ್ಲದ ಅನುವಾದ ಹೀಗಿದೆ: ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಡಸಂಟ್. Let us always choose the right. There is a valley and two hills, difference between the mind and the intellect. Only then they both strive together like the oil and the wick in a lamp does life become happy and elevated. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಆ ಕಗ್ಗವನ್ನು. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಮುಕ್ತಕ. ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಿ ಮನ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವಂದು ನಿರ್ಮಥಿಸು ನಿನ್ನಾತ್ಮವನೆ ಮಮತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಮದ ಸದ್ವಿವೇಕದ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ನೀ ನೆಮ್ಮಲ್ಲಿನ್ನೇನಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸದಾ ನಮಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆತುರಗಾರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಎಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ಆತುರ ಪಡದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಸ್ತು, ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಥವಾ ಮಮಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಥಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮತೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಗಳ, ಜಯಾಪಜಯಗಳ, ಸಫಲತೆ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಿಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸೂಕ್ತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಿರ್ಮಮದ ಸದ್ವಿವೇಕದ ದೀಪಕ್ಕಿಂತನೀ ನೆಮ್ಮಲು ಇನ್ನೇನು ಇಹುದೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಥಿಸಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೇನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಡಗರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪೈಪೋಟಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಸೆಳೆತಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ವ್ಯವಧಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ ಒಂದು, ಏನೋ ಒಂದು ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ದೂರ ನಿಂತು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಗಳ ಅರಿವಾಗಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ವಾಣಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿರುಳು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿಹುದು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಿ ಮನ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವಂದು, ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಿ ಮನ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವಂದು, ನಿರ್ಮಥಿಸು ನಿನ್ನಾತ್ಮವನೆ ಮಮತೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಿರ್ಮಮದ ಸದ್ವಿವೇಕದ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ನೀ ನೆಮ್ಮಲ್ಲಿನ್ನೇನಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸದ್ವಿವೇಕ, ಸದ್ವಿಚಾರ, ಸದ್ಭಾವನೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯ ಮಾತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮನನ ಮಾಡುವ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದ.